ස්ථානයට පැමිණ සිටින ගරුතර සංඝරත්නයන් අවසරයි, ඉස්ලාම් ආගමික පූජකතුමන්ලාගෙන් අවසරයි, හින්දු ආගමික පූජකතුමන්ලාන් ඇතුළු සියලුම ආගමික පූජකතුමන්ලාගෙන් අවසරයි. ලබන 22 වෙනිදා අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ තවදුරටත් ජනාධිපති වශයෙන් තෝරා පත්වන ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමනි අද දින මෙම රැස්වීම සංවිධානය කොට පවත්වාගෙන යන කාදර් මස්ටාම් මැතිතුමනි, අපේ මන්ත්‍රීතුමනි, සුරේන් රාගවන් මැතිතුමනி, கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு நான் தமிழ்ல கேட்கிறேன். சிங்கள தான் எனக்கு அதிகம் சொன்னாங்க, சின்ன கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்களா சின்ன ජීවන් තොණ්ඩමන් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබ ඇතුළු මේ ස්ථානයට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම කෙටි වේලාවක් මෙහි පැමිණ සිටින අපේ සිංහල සහෝදරන්ට සිංහලෙන් කතා කරලා அதுக்கு பிறகு தமிழாலயம் சில வார்த்தைகளை பேசுவோம். අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට උදව් කරන්නට කල්පනා කරනකොට අපිට හේතු රාශියක් තිබුණා. එකක් තමයි අපිට මේ රටේ සාමය, සමගිය, එකමුතුකම නගවා සිටවන්නට ඕන. මේ රටේ ජීවත් වෙන සියලුම මිනිස්සු සිංහල වේවා, දෙමළ වේවා, මුස්ලිම් වේවා, හින්දු වේවා, ඉස්ලාම් ආගම අදහන අය වේවා, බුද්ධ ආගම වේවා, කතෝලික වේවා, හැම දෙනාටම බයක් සැකකින් තොරව එක මවකගේ දරුවෝ වගේ එකට ජීවත් වෙන්න ඕන පුළුවන් පරිසරයක් සලකන්න නම් ඒ පිළිබඳ විශ්වාස කරන නායකයෙක් ඉන්න ඕන. ජීවන් තොණ්ඩමන් ඇමතුමා මාත් එක්ක කැබිනට් එකේ ඉන්නවා. කිසිම දවසකට අපිට දැනිලා නැහැ එතුමා වෙනත් මිනිස්සුන්ට වෙනත් විදියට සලකන නායකයෙක් කියන එක. සියලු දෙනාටම හැම වෙලාවෙම එතුමා අහන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රශ්න දෙස. විශේෂයෙන්ම මේ ස්ථානවල සිටින ඔබතුමන්ලා වෙනුවෙන් එතුමා විශාල වැඩ කොටසක් රාශියක් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක ආර්ථිකය ස්ථාවර කරලා තියෙනවා. පෝරසාන ආධාරය යාලා ලබා දීලා තියෙනවා. අස්වැසුම 3 ගුණයකින් වැඩි කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ අරුණාම ඔබ සියලු දෙනාටම භූමියක කොටසක් අයිති කර ගැනීම සඳහා උරුමය වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. තාම දීලා තියෙන්නේ ලක්ෂයකට විතරයි. තව 19 ලක්ෂයකට දෙන්න ඉඩ අවශ්‍යයි. ඒක කරේ එතුමා විතරයි අවුරුදු 76ක් තිස්සේ. එම නිසා තවදුරටත් ඔබට බිම් කැදල්ලක් අවශ්‍ය නම්, ඔබට කියලා ගයක් අවශ්‍ය නම් කරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාව තවදුරටත් මේ ධූරයේ තියාගන්න එක ඉතා වැදගත්. මොකද ලෙඩෙකුට ප්‍රතිකාර කරනකොට ඒ ලෙඩත් එක්ක ප්‍රතිකාර කරගෙන යනකොට ඒ ලෙඩාට සුව වෙනවා නම් භාගයක් දුර යනකොට ඩොක්ටර්ව වෙනස් කරන සිරිතක් තියනවද? එහෙම විනානම් මොනවද වෙන්නේ? ඒ හින්දා ලංකාව චාලා අමාරු කාලයකට වැටී සිටි මොහොතක ඒකෙන් මුදවගෙන අද මේ රට නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන අවස්ථාවක අපි අත්හදා බැලීම් කරන්න අවශ්‍යද? කටින් කියන තරම් හොඳට මේක කරන්න වෙන කාට හරි හැකියාව තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නය අහන හින්දා මම ඔබතුමන්ලාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සියලු වාද ભેද අමතක කරලා ලබන 22 වෙනිදා නැවත වතාවක් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් කරගෙන අපි කරගෙන යන මේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල තවදුරටත් කරගෙන යන්න එතුමාට උදව් කරන්නයි කියලා. தாய்மார்களே, தந்தைகளே, ஆக முக்கியமான ஒரு காரணத்துக்காக நாங்கள் இங்க வந்திருக்கிறோம். அடுத்த 21ஆம் தேதி இலங்கையின் பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன் இருக்குது. இது மூலம் நீங்க டிசைட் பண்ண ஓணும் இந்த 5 வருஷம் யார் இந்த நாட்டை பாதுகாத்து நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப போறது. 2 வருஷத்துக்கு முதவு நீங்க கண்டிருங்க இலங்கையில் இருந்த சிச்சுவேஷன். அந்த நேரம் கொஞ்ச நாளாக நான் இலங்கையின் முதல் நிதி அமைச்சராக பைனான்ஸ் மினிஸ்டரா இருந்தேன். அப்பொழுது எங்க நாட்டுக்கு இருந்த அத்தனை ரிசர்வ் எவ்வளவு தெரியுமா? 22 மில்லியன். அதாவது ஒத்தருக்கு $1 கூட இல்ல. 5 மணி நேரம் கேஸ் போலில் இருக்கணும். 5 நாளாக பெட்ரோல் போலில் இருக்கணும். 2 மாசமா கேஸ் போலில் இருக்கணும். உங்களுக்கு உரம் இல்ல, தேவையான சாப்பாடு இல்ல, உங்களுக்கு தேவையான மெடிசின் இல்ல. அந்த காலத்தில் அப்ப
நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாட்டை பத்தி சிந்திச்சு பொலிட்டிக்ஸ் ஒரு சைடுக்கு போட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தேசிய கவர்மெண்ட் ஒன்று உண்டாக்கணும் என்ற நோக்கத்தோட அப்பொழுது இருந்த திரு சஜித் பிரேமதாச ஒப்போசிஷன் லீடரோட கதைச்சோம். அவர் சொன்னாரு, சரி நான் இதை பார்த்து யோசிச்சு பார்க்கிறேன், உங்களோட கவர்னரே சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர் ஆனால் அவரே ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் செக்ரட்டரியும் எனக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லி நாங்க அவர்கிட்ட அனுப்பினேன். 3 அவரோட கதைச்சாங்க. கதைட்டு சொன்னாங்க, கேஸ் பாரம், இந்த பாரம் எடுத்தால் நாங்க ஒளிஞ்சு எங்கட பொலிட்டிக்ஸும் ஒளிஞ்சு, அதனால் இதுக்கு எங்களுக்கு கையடிக்க இயலாது, நாடு புல்லட்டும், காரியம் இல்ல, புழுந்ததுக்கு பிறகு நாங்க எடுப்போம். அப்படித்தான் அவனோட நோக்கமாயிருந்துச்சு. அந்த நேரத்தில் நாங்க மீண்டும் பேய்த்து எங்கட பிரசிடென்ட் விக்ரமசிங்க அவர்கள் கவர்மெண்ட்ல இருந்து 222 பேர்ல அவர் மட்டும்தான் இருந்தாரு. அவர்கிட்ட போட்டு கேட்டேன். அவர் என்ன சொன்னாங்க, இந்த டைம்ல நான் வேற ஒன்றை பார்க்க மாட்டேன், நாட்டில் வாழ்ற சிங்கள முஸ்லிம் தமிழ் எல்லா மக்களையும் காப்பாத்துறதுக்காக நான் இதை பாரம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் பாரம் எடுத்தாரு. 2 வருஷத்துக்கு பிறகு இன்றைக்குள்ள சிச்சுவேஷன் காணுது. பாரம் எடுக்கிறதுக்கு அவரை பயமுடுத்த பார்த்தாரு. என்ன செஞ்சாங்க, அவட வீட்டை சுட்டு போட்டாங்க, அவட லைப்ரரியை சுட்டு போட்டாங்க, அவட ஜனாதிபதி அலுவலகத்தை போய்த்து பிடிச்சு கொண்டாங்க, அவட ஜனாதிபதி மாளிகையை போய்த்து பிடிச்சாங்க. ஆனால் அவர் ஒரு கால பின்னுக்கு வைக்கல, 2 கால முன்னுக்கு வச்சு நாட்டை மீண்டும் கட்டி எழுப்பினவர். இன்றைக்கு உங்களுக்கு உரங்கல்ல ப்ராப்ளம் இருக்குதா, உங்களுக்கு அஸ்வசமா கிடைக்குதா? அப்ப எங்களுக்கு நீங்க நல்லா ஒன்று அறிஞ்சு கொள்ளணும். இவங்களும் வந்து கொண்டு சஜித்தும் சொல்றாரு, இப்ப அதை தாராங்களாம். அன்றகுமார வந்து கொண்டு 6 மாசத்துக்கு ஒருக்காக சம்பளத்தை தாராங்களாம், வெட்ட குறைக்கிறாங்களாம். உங்களுக்கு தெரியும் 2019 100க்கு 15 உள்ள வெட்ட 8க்கு குறைச்சு பேய் டாக்ஸ் இல்லாமக்கி நாட்டுக்கு என்ன நடந்தது சொல்லி, அதனால யாராவது என்னவோ சும்மா தாரன்னு செல்றால் அவர்கிட்ட கேட்கணும், நீங்க எங்கால அதுக்கு சல்லி வருதுன்னு சொல்லி. நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், 2021 22 கவர்மெண்ட்டுக்கு சல்லி இருக்கணும். சல்லி இருந்தா தான் திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். எங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கதோ 2022 அது மாதிரி 3 பங்கு இன்றைக்கு நாங்க சல்லி சம்பாதிக்கிறோம் கவர்மெண்டால. அதை வச்சுத்தான் உங்களுக்கு நாங்க அசும தருகிறோம். 2500 ரூபாய் கிடைச்சவங்களுக்கு 7500 ரூபாய் தருகிறோம். 5000 ரூபாய் கிடைச்சவங்களுக்கு 15000 ரூபாய் தருகிறோம். உரத்துக்காக நாங்க இப்போ 25000 ரூபாய் தருவோம். 4000 ரூபாய்க்கு உரங்க தரத்துக்கு நாங்க இப்ப திட்டம் போட்டிருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் பிரசிடென்ட் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ஒரு முக்கியமான ஒன்று சொன்னாங்க, இந்த நாட்டில் வாழுள்ள எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு காணியை கொடுக்கணும், ஒரு வீட்டை கட்டி கொடுக்கணும், ஒரு பிளட்டை கொடுக்கணும் என்று சொல்லி கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேருக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. இன்னும் 19 லட்சம் பேருக்கு நீங்க எந்த காணிய, எந்த கவர்மெண்ட் காணிய நீங்க விவசாயம் செய்றீங்களோ, எதுல நீங்க வாழ்றீங்களோ, எதுல நீங்க உங்களோட வீட்டை கட்டி இருக்கிறீங்களோ, அது அப்படியே உங்களுக்கு திருப்பி கட்டி தர்றதுக்கு நாங்க உரிமை உண்டாக்கி இருக்கிறோம். நீங்க எல்லாருக்கும் உரிமை கிடைக்கும். 19 லட்சம் பேர் இருக்குது. இதை செய்யறதுக்காக ஒரு திட்டம் போட்டு இருக்கிறாங்க. மகவேலிய முந்தி ஜார் ஜெயவர்தனே அவர்கள் 30 வருஷத்துல உள்ள மகவேலிய செய்யறதுக்கு 6 வருஷத்துல ஒரு திட்டம் போட்டாங்க. மகவேலி அதிகாரி ஒன்று உண்டாக்கி, அதே மாதிரி நாங்க உரிமை அதிகாரி ஒன்று உண்டாக்கி 2 வருஷத்துல எல்லாருக்கும் தேவையான உங்களோட உரிமை உங்களுக்கு தந்துடுமே சொல்லி நாங்க இப்ப சொல்லுறோம். அப்ப அந்த 19 லட்சம் பேருக்கு உரிமை வேணுமென்றால் இதை வேறொத்தரும் செய்யல, கவர்மெண்ட் காணியத்தான் கொடுக்கிறாங்க. 76 வருஷமாகவும் அடுத்தவங்களும் இந்த கவர்மெண்ட் தானே ரூல் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு விளங்காத தேன் இவருக்கு விளங்கினது. காரணம் அந்த உங்களோடு உள்ள இரக்கம். அவர் ஜாதி மத இனம் ஒன்றே பேச மாட்டாரு. அவருக்கு இலங்கையில வாழ்ற அத்தனை பேருமே இளைஞர். திரு தொண்டமன் அவர்கள் இங்க இருக்கிறாங்க, என்னுடைய நண்பன், என்னோட கேபினட்ல இருக்கிறாங்க 2.5 வருஷமாக.
அவர்கிட்ட நீங்க கேட்டு பார்க்கலாம். ஒரு நாளாவது நாங்க திரு ரணில் விக்ரமசிங்கோட கேபினட் இருக்க செல்லைக்கு நான் ஒரு முஸ்லீம், இவர் ஒரு தமிழன், ஹிந்து என்று சொல்லி எங்களுக்கு வித்தியாசமே இல்ல. ஏன்? அவர் எல்லாரையும் பார்க்கிறாரு இலங்கையினர் என்று. அதனால மிச்ச காலத்துக்கு பிறகு லீடர் ஒன்று வரும், அவரை நாங்க மீண்டும் இலங்கையின் ஜனாதிபதியாய் கூட தேவையா இல்லையா? கட்டாயம். அதனால ஒன்ன மட்டும் செல்லலாம், நான் மிச்ச நேரம் பேச மாட்டேன், நீங்க பல பல பேச்சாளியர் இருக்கிறதால ஒன்ன மட்டும் செல்றேன். உங்களோட ஒரு சோசியல் மீடியாவில் இருந்தோண்ட அத நான் தமிழ்ல தான் இருந்துச்சு. அதுல என் ஃப்ரெண்ட் ஒன்று சோசியல் மீடியால போட்டு இருக்கிறாரு, அடுத்த செப்டம்பர்ல நீங்க, அதாவது இப்ப செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கேக்கு ஓட் போட்டால் அவரே தான் ஜனாதிபதி. வேற யாருக்கும் ஓட் போட்டால் மீண்டும் அடுத்த டிசம்பர் செல்லைக்கு மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்கே தான் ஜனாதிபதி. என்னத்துக்கு இந்த வம்பு? வேற யாருக்கோ போட்டு நாட்டை உடைச்சு முழுந்து வராலும் அவர் பாரம்பரிய தேவையா? அதனால இந்த டைம்ல என்ன செய்யணும்? அந்த 2 வருஷமா இந்த நாட்டை எவ்வளவு பாதுகாத்து கட்டி எழுப்பி உள்ளாங்களோ அந்த பயணத்தை மீண்டும் மீண்டும் முன்னுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போறதுக்காக நீங்க திரு ஜனாதிபதி அவர்களுடைய கேஸ் சிலிண்டருக்கு ஓட் பண்ணி 5 வருஷத்துக்கு கூட நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக பங்காளிகளாக கேட்டுக்கொண்டு நான் விடைபெறுகிறேன்.